طبعا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وشيخنا لمعلمنا لأساتذتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واغفر لهم وارحم مسكينهم الجنة برحمته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بائس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا صبور يا صبور جل جلاله. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, nas'aluka an tuhayyiya qulubana binuri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya Allah ya muhyiyal mauta birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal-azim. Li wa liwalidayya wa li ashabil huquqi alayya ولمشايخي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا أن لا نرتكب شيئا من الصغائر والكبائر إن شاء الله. اللهم تقبلها يا كريم. أفضل الذكر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله، إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نموت إن شاء الله لنا من الآمنين برحمة الله وكرمه. جزا الله تعالى عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Halaman 47, nomor uraian nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana wa razaqana lina'budah wa la nusyrika bihi syai'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nabi rahmah syafi'il ummah wa ala alihi washabbihi yaumil qiyamah. Hanaka la ilma lana lama 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sabbit qulubana 'alal iman, sabbit qulubana 'alal islam, sabbit qulubana 'alal ihsan, sabbit qulubana 'alal istiqamah wa hafizna ya hafidh ya hafidh ya hafidh wallahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya kashifal amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin irhamna wal muslimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wabtah lana fa innaka khairul fatihin warhamna ya rahmanir rahim fa innaka khairur rahimin warzuqna ya razzaq fa innaka khairur raziqin wahdina ya hadi wa najjina minal qaumidz zalimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi kaf ha ya ain sad wansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa yafaqihuna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim ya rahman ya rahim. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita ditemukan Allah kembali. Kita rasakan sehat afiat
dan kita ditemukan kembali bulan Muharram tahun ini bertepatan malam ini tanggal 5 Muharram. Kita mohon kepada Allah kesehatan, keselamatan, dan mohon ampun kesalahan-kesalahan kita yang sudah tahun-tahun yang kita lalui, dan kita mohon supaya kita dilindungi, dipelihara dari hal-hal yang tidak diingini, dan kita minta selamat, terutama selamat dari fitnah akhir zaman. Salawat dan salam tertujukan pada Nabi besar kita Muhammad SAW, berikut keluarga dan sahabat beliau. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, syafaat, ilmu, amin, Allahumma amin. Lanjutan pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fid darin amin. Qala Syekh radhiyallahu an wa yajibu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam tablughu ma umiru bitablighihi lil khalqi wa didduhu kitmanu zalika. Bahasa kita uraian ini wajib pada hak atau yang dimiliki para rasul alaihi wassalatu wassalam itu sifat tabligh. Artinya nyampe ke segala perkara, segala hukum yang dari Allah yang diperintahkan untuk disampaikan, untuk dilakukan untuk umat manusia. Mustahil Nabi dan Rasul itu alaihi wassalatu wassalam itu menyembunyikan atau tidak nyampaikan yang demikian itu. Para Rasul alaihi wassalatu wassalam itu sungguh disiplin dan patuh melaksanakan kewajibannya, yaitu bertabligh, nyampaikan, tak ragu-ragu. Ya, terserah yang nak nerima, nak senang, nak benci, nak senang. Yang penting disampaikan. Tidak merasa takut biar wong-wong kafir menentang dan memusuhinya. Mereka terus alaihi wassalatu wassalam itu bertabligh, nyampaikan. Walau mereka itu mengalami pengusiran, mengalami ancaman. Bukankah ada beberapa Rasul alaihi wassalatu wassalam itu yang dibunuh oleh kaum kafir, seperti Nabi Yahya, seperti Nabi Zakaria. Saking teganya, kalau tidak nemo sudah, kalau benci-benci sudah. Ini sampai membunuh, masya Allah, masya Allah. Inilah tekad wong yang dipilih oleh Allah, nyampaikan baik itu masalah kebenaran, kejahatan, ibadat dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Kewajiban bertabligh itu ya bukan kewajiban para rasul, para nabi baik, melainkan menjadi kewajiban seluruh kaum muslimin di seluruh kita sebagai umat ya. Jadi seluruh kita ini wajib nyampe ke bila mana kita dapat. Mungkin dapat dari guru belajar, dapat dari dengar, dapat dari maca, dapat dari nyelik. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ma umira li nabiyhi umira li ummatihi.
setiap perkara yang diperintahkan kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam itu pun diperintahkan pula kepada umatnya. Jadi di masa kita ini disebutlah ustaz, disebutlah kiai, muallim, guru. Jadi murid dapat dari guru, murid masing-masing ada keluarga nyampe ke pula ke keluarga, ke bini, ke anak dan seterusnya. Jadi yang disampaikan itu yang kita dapati. Lebih-lebih masalah kewajiban. Ya. Jadi kita sebagai bapak dari anak dan ibunya bini kita, ibu dari anak-anak itu. Nah, dua-dua kita ini antara laki bini berkewajiban menuntun anak-anak kita, terutama yang belum kita lepaskan. Belum melaki, belum berbini. Nah, itu harus dibekali. Di antaranya anak-anak kita harus baca ngaji Al-Quran, baca maco Al-Quran. Ngerti sholat, tidak tinggal lagi sholat, tidak tinggal lagi semayang. Nah, diajari, dididik datang bulan puasa. Kalau betina masih gadis, kalau dia uzur dak puasa, kau injak tahu kagak kau bayar berapa hari kau batal. Nah, diterangkan ke esok kau berlaki, mungkin kau hamil waktu bulan puasa, kau dak sanggup puasa, khawatir ke anak kau macam-macam dalam kandungan. Boleh kau batal, tapi kau hitung. Kau bayar kodok kalau anak kau sudah lahir. Laki kau matukan fidyah. Nah, wajib disampaikan itu. Di zaman kita ini kita yakin tak anak-anak muda belajar agama? Di zaman HP ini aja. Bingung kita ya. Zaman kita dulu beda. Kita sebagai anak, adik, ayuk kita, lanang betina, diajari abah, ibu. Di samping guru-guru ngajari kita. Alhamdulillah, ngerasa kita dulu. Dididiknya, diajarinya. Waktu santai-santai duduk, nah diajarinya. Yang betina tadi, ibu tadi akrab. Diajarinya mandi wajib, niat mandi wajib. Diajarinya contohnya ini diajari ngaji, diajari macam zikir, macam ratib, malam Jumat sama-sama baca Yasin. Tak berani metu kita, tak berani keluar rumah. Ingat anak. Nah itulah, jadi orang tua tu berkewajiban nyampe ke tadi. Kalau Nabi kewajiban ke keluarganya, ke umat. Ya, ke sahabat. Nah kita, keluarga kita, ya bini, anak. Kalau dulu kita masih gadis, masih bujang, kita mungkin dulu tua atau dulu paling bungsu, kita tahu pun kita sampaikan. Nah bila dulu kita tu lah berlaki, lah berbini, nah sudah. Urusan dia pula kayak rumah tangga. Syukur-syukur lakinya ngerti. Dulu kita dididiknya. Atau anak kita dididiknya. Atau anak lanang berkeli. Dia ngajari bininya. Ini serius. Agar tujuan hidup kita bahagia. Allah menghendaki kita ni ibadat. Sarana prasarana dan kepentingan hidup, kebutuhan Allah jamin. Allah jamin, yakinlah. Sebab Allah ciptakan jin dan manusia tujuan untuk ibadat.
Allah memiliki sifat wajib memberi rezeki, ya Razzaq. Tidak pilih bulu, siapa pun injak Allah rezeki. Dan diistimewakan wong ibadat rezekinya barokah. Wong dado ibadat rezekinya tetap dikasih Allah, cuma ditarik berkat. Sisip rezeki dia itu penyebab malapetaka, penyebab penyakit, musibah dan lain-lain. Ini dipahami, ya. Wong ibadat rezekinya itu barokah. Dikit banyak tak usah dimasalahkan. Tak usah dimasalah. Itu ketentuan galau. Dikit banyak, ibarat jualan laku, tidak laku, usaha maju atau mandek atau macam mana. Itu tak usah dibahas. Tetap sifat wajib bagi Allah memberi rezeki. Selagi kita dihidupkannya, rezeki kita pasti ada. Jangan ragu-ragu. Dekatkan diri kepada Allah. Untuk di luar itu syariat. Keyakinan rezeki kita selagi hidup masih ada itu di hati. Jadi hal yang di luar jangan dimasukkan. Hal yang di dalam jangan dikeluarkan. Dalam tu yakin. Nah, yakin itu bercabang-cabang, yakin dengan Allah Maha Kuasa. Yakin Allah menanggung kita. Yakin Allah membahagiakan kita. Yakin rezeki kita disampaikannya. Yakin kita disenanginya kalau buat baik. Yakin dibenci, diazab kalau kita maksiat. Tumbuhkan keyakinan. Itu hati. Jadi hati itu rasa bertuhan kepada Allah. Rasa yakin apa yang ditentukan oleh Allah. Lalu hati reda, nerima apa yang kita terima. Apa yang sudah kita terima, redoi, senangi. Jangan kita berotok, jangan kita ngasa kurang, jangan ngeluh. Allah tidak senang. Jadi masing-masing kita ini dengan keyakinan, ya, tambah mantap hidup kita. Tambah rajin, tambah mantap, tambah istiqomah ibadah. Kalau ada keyakinan dalam. Maka disertai amalkan zikir. Puncak segala zikir la ilaha illallah. Afdalul zikri la ilaha illallah. Mantap kan itu. Allah jamin hidupnya. Selamat, sehat, afiat. Iblis berjanji dengan Nabi Muhammad. Aku menghancurkan manusia dengan hawa nafsu, dengan dunia. Dia menghancurkan aku dengan kalimat tauhid la ilaha illallah dan istighfar. Astagfirullah. Nah, aku bahasa kita takluk aku. Nyerah aku iblis. Jadi iblis dialog dengan Nabi Muhammad. Nah, jadi lazimkan zikir. Ada satu faedah, orang yang hatinya selalu ingat Allah, itu rezeki nasib dia tu dipilihkan oleh Allah. Rezeki dia, apa yang dia temui, baik dia, keluarganya, dipilihkan oleh Allah. Sebaik-baik. InsyaAllah. Bayangannya atau buktinya dikit dapat, ya. Tapi puas, dijadikan Allah dia tu nerimanya puas. Bahagia dia walau sedikit itu. Nah, itu rahasia Allah. Orang yang banyak zikir. Dan hidupnya diberikan rasa berkat.
sari-sarinya berkat. Itu orang ahli zikir. Masya Allah. Jadi wong-wong yang dapat makom di sisi Allah tidak lepas zikir. Makom itu artinya kedudukan. Segala hajat wong-wong yang ahli zikir itu dikabulkan Allah. Segala kejahatan-kejahatan itu ditutup oleh Allah. Dan hatinya tidak digerakkan untuk buat maksiat. Dilindungi Allah hatinya, tidak tergerak untuk buat maksiat. Itu orang ahli zikir. Maka untuk diketahui, lazimkan dulu wegit-wegit yang biasa sesudah sholat. Jangan ditinggalkan. Sibuk-sibuk gawe, wegit jangan tinggal. Apa yang biasa kita baca. Nah, kaget kita atur. Atau macam ini, waktunya kita atur. Siapa mengistiqomahkan bacaan-bacaan, wegit, zikir, Quran dan lain-lain, nah keistiqomahan itulah Allah datangkan karomah. Allah datangkan barokah. Cuma tantangannya harus sabar. Sabar ngadapi sungkan, lesu, repot. Itu bisikan-bisikan halus. Awas kalau terbuai, tinggal zikir. Diuji ada malesnya. Nah, mana sedang malas. Ada sedang gagapnya, sedang semangat. Ada temponya malas. Saatnya. Jalani baik. Berdoa pada Allah, bantu aku ya Allah. Allahumma hdi qalbi. Allahumma hdi qalbi. Allahumma hdi qalbi. Ya Allah beri hatiku petunjuk. Di zikrika, untuk aku berzikir, untuk aku ingat padamu ya Allah. Allahumma hdi qalbi li zikrika. Ya Allah beri aku petunjuk hidayah, guna aku untuk ingat padamu. Dalam keterangan, dalam cerita, dalam hikayat-hikayat, tidak melarat wong yang ingat Allah. Justru dinaikkan, dihormati, dimuliakan Allah. Makom orang yang zikir kepada Allah. Dunianya tunduk, dunianya ngejar dia. Ini makom zikir. Maka kita penduduk pribumi ini tidak asing lagi. Diajak abah zaman yai masih hidup, diajak yai, diajak muallim, diajak guru kita pembacaan, beramal. Nah, sekarang yang ngajak kita tu tak katik lagi. Tinggal kita. Kita pula ngajak, balasannya ngajak pula bini, ngajak keluarga, ngajak anak. Itu estafet ibadat. Ya. Contoh cawesan-cawesan. Ya. Ini amalan sesepuh kita dulu. Di Langgar itu, Banggar itu, ada di rumah. Datang ke kiai. Nah, alhamdulillah kita sebagai generasi ini kita terus. Jadi kita neruskan ini, uang yang mulai dulu ngado kecawisan ini, kita ngado kecawisan, mereka dapat balasan dari Allah. Kena dia mulai. Mandalla ala khair kafail, siapa yang menunjukkan atau memulai atau mulak ke bahasa kita ni, gawe-gawe baik, dia meninggal
atau masih hidup, wong yang diajari, wong yang ditunjuk ke, wong yang diulok ke tadi muat gawe baik, dia pun dapat seperti wong yang muat itu. Man dalla ala khair kafaili. Jadi alhamdulillah ya, kita generasi muda, alhamdulillah kita lestarikan mayang berjamaah, wirid, zikir, cawisan. Ini luar biasa. Luar biasa ini. Rahmat turun. Masya Allah. Jadi kita menghimpun, ngulok ke ngajak. Nah, doakan wong-wong yang di sekitar kita, terutama yang belum terbuka hatinya. Mungkin dia taruh kalah sibuk, repot. Mungkin dia terkunci hatinya, tertutup, belum terbuka. Doakan. Kita tak boleh benci, serik, marah, tak boleh. Itu balik ke pribadi. Cuma kita ngamalkan ayat watawasau bil haq. Ya, saling nganjuk, pesan memesan, saling menerima hal-hal yang baik. Saling ajak mengajak. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling ajak mengajak gawe benar, gawe baik, gawe takwa. Yang diajak nyambung syukur, tanda dia boleh hidayah. Yang diajak belum nyambung, didoakan. Jadi tak baca diukur dengan badan kita, dengan perasaan, dengan feeling kita. Tak baca diukur. Kita bersyukur digerakkan Allah datang majlis. Bersyukur kita. Jadi tergerak dewek, bukan dipaksa, bukan diupah, bukan segala macam. Datang dewek. Teringat, oi malam ni cawisan. Siapa yang mendatangkan ingatan? Kalau tidak Allah. Coba bersyukurlah kita. Tanda Allah akan memberikan sesuatu kebaikan bagi kita. Bila mana seorang hamba itu akan dijadikan Allah baik, maka Allah buka jalan untuk dia berbuat baik. Masya Allah. Kalau Allah menyesatkan seorang itu, Allah tutup hatinya. Berpindah. Gawe baik tak tergerak, gawe maksiat terbuka. Kalau Allah menutup hatinya. Ini balik-balik hakikat. Syariat saling ajak, besar-besar speaker pasang. Minimal dia dengar di rumah. Minimal ada suara cawisan. Doa ke? Jadi inilah kira-kira ya yang kita lakukan, yang kita amalkan. Jadi kesimpulannya, diperintah Allah ngajak, diperintah diajak. Ngajak, diajak. Kita sanggup ngajak atau kita melok diajak. Nah, inilah oleh-oleh kita nanti di akhirat. Sebab segala manusia nyesel, cuma berkurang nyeselnya. Kalau dia hidupnya beribadah, hidupnya dikit-dikit dia memiliki ilmu pengetahuan agama. Masa tuanya dia kurang nyesel. Nyesel tu ada, cuma kurang. Tapi kalau kosong nian, belum mati masa-masa tua, nyesel bukan main. Contoh wong-wong yang dah baca ngaji, lanjut umur tu, nyesel bukan main. Nangis batin. Ini serius. Itu baru di dunia.
nak mana di akhirat. Jadi kandungan ya, kita bersyukur pada Allah, baca ngaji, digerakkannya kita ibadat, bersyukurlah pada Allah. Serius anda sampaikan. Jadi nikmat Allah itu benar-benar kita rasakan. Mau kasih Allah, mau kasih aku ya Allah, mau kasih aku. Ditambah. Dan gawe baik, jangan dipaksa, jangan memaksa, dan rasakan. Aku ni terpaksa tak? Rasakan dewek. Aku ni terpaksa tak? Aku ni dipaksa tak? Jangan ada dua-dua itu. Terpaksa jangan, dipaksa jangan. Tidak langgang itu. Tidak istiqomah. Mesti lahir nian. Lahir nian dari hati. Baik nak semayang, baik nak buat baik, hadir majlis. Lahir nian dari hati. Tidak terpengaruh. Nah itu baru. Tulen itu bahasa Palembang. Tulennya dia boleh hidayah. Segala gawe, segala barang, segala apa baik kalau dipaksa tidak sempurna. Sisip rusak, sisip pecah. Tak terpakai. Lalu kalimat dipaksa. Bertentangan. Mau dengan baut, kalau bukan setelannya, setengah hari lah kita. Tak bertemu-temu. Sisip kuncinya rusak, sisip bautnya rusak. Itu kalau dipaksa. Kalau dia memang pasangannya, nah itu tidak dipaksa. Muter dikit masuk. Nyegat iwe tinggal sit. Kira-kira begitu. Orang yang tidak dipaksa, tidak memaksa, itu nikmat itu. Gawe dunia mah itu juga. Gawe dunia harus mandiri. Nah, baru nikmat. Hasil kecil dikit jadilah. Yang penting mandiri. Susah dibawa. Jadi ibadah pun harus mandiri. Harus mandiri. Dan masuk kubur, ya mandiri dewek masuk kubur. Pati ngewang. Amal kita ngewang. Indah kira-kira ya, gendungan kita. Masuk tahun baru Hijriah ini, gendungan kita. Supaya kita bisa memacu supaya kita maju dalam hal-hal akhirat. Jadi apa yang dapat kita amalkan, kita sampaikan. Ya. Wong nak senang payu, nak senang sudah. Ini salah satu kewajiban kita. Wa qala radhiyallahu anhu Wadalilu ala zalik annahum law katamu syai'an mimma umiru bitabalighihi lakunna ma'murina bikitmanil ilmi wala yasihhu an nu'mara bihi li anna katimal ilmi mal'unun. Masya Allah. Adapun dalil sifat tabligh, sifat nyampaikan tadi, ialah sesungguhnya bila para rasul alaihi wassalatu wassalam itu mereka menyembunyikan atau tidak nyampaikan sesuatu dari apa yang mereka dapati dari Allah, ya, apa yang diperintah oleh Allah padanya untuk disampaikan kepada umatnya. Tentu keadaan itu pun ya
diperintah untuk menyembunyikan ilmu. Sedangkan tidak sah atau tidak benar kalau kita diperintah demikian. Sebab sesungguhnya wong yang menyembunyikan ilmu itu dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an. Hukumnya dilaknat, dikutuk. Wong yang tahu tidak disampaikan. Sekurang-kurangnya bini, kurang-kurangnya. Ya, misalnya kita boleh dikit fadilat wudu misalnya. Dijelaskan guru cara wudu yang benar. Kita perhatikan, kita praktekkan dulu. Baru kita sedang ada di rumah, perhatikan wong rumah berwudu. Itu cara ngalus ya. Sebab sifat manusia ini nanda disalahkan. Bertentangan kalau disalahkan. Cara negor ada satu kisah, diawasi dulu. Apa yang dilakukannya tidak cocok, diluruskan. Jangan langsung dibantah, jangan langsung disalahkan. Pahami sifat manusia. Ya. Sifat manusia nak dipuji. Acungan jempol, ente bolehlah. Itu sifat manusia. Nak diangkat, isi perutnya metu. Sudah tu nak disanjung-sanjung, nak dialem-alem. Jadi salah ke pantang besar, tak tegur ke kita. Contoh, budak muda ngebang azan, kalimatnya kurang bagus, kurang tepat, salah. Jangan ditegur dulu, biarkanlah. Basic ibadah. Kau dengar mamang, kau dengar kakak. Dengar. Kita bacakan yang benar. Ingatkan di tempat dia salah tu, di mana dia salah tadi. Kita baca benar kan? Lain kali aku bacanya inilah caranya. Jadi dia dah tersinggung. Itu cara santun, cara kita negur. Apalagi di tengah-tengah majlis, tolong sabar, jangan sampai jadi hal. Kalau kita nak negur ada kesalahan di majlis itu, jangan langsung. Ya, jaga adab. Jaga adabnya. Sebab setan iblis itu macam-macam cara dia menggoda. Kalau bahasa kampung, di tengah wong kami jangan pecah mak betakoan. Ganyi wong dengan kita. Benar tak? Ini bahasa kita kampung. Mak betakoannya. Jangan. Jangan talak-talak. Kaget sepi ke? Sebab hak nafsu setan iblis kalau depan wong kami berbangga-bangga, ngajak kita ngaso hebat, benar tak? Ngaso pintar, ngaso pacak, ngaso itu, ngaso tak? Tak kena belajar tauhid, masih ngamalkan itu hancur. Jangan. Anak serius sampai. Serius. Apalagi bukan urusan kita. Sudah diam-diam, biasa-biasa, kalem-kalem. Kalau urusan keluarga kita, anak kita bolehlah. Ibaratnya repot tengah wong tak. Repot tak keruan itu. Ayo ngawasi kita. Jadi jangan mudah nyalakan, jangan mudah macam-macam, terutama berbantah jangan di tengah umum. Anak ingat baik, ya, kita jaga adab. Biarkanlah, walaupun dia salah mak mana sudah. Kaget satu saat kita tegur.
InsyaAllah ada waktunya. Sebab sekali lagi ana jelaskan manusia nandak disalahkan. Merajuk, nendam, nak tegur kenyang. Ini sifat manusia. Kecuali dia dapat hidayah. Oi, mau kasihan awak negur aku, mau kasihan. Kalau tidak aku celaka, kalau tidak aku salah terus. Nah, 1000 ekor belum tentu sikok yang nerima macam. Ya kan tak? Maka nak belajar soal menghadapi masyarakat. Ya. Jadi kalau orang yang adonian tersambung di hati pecah-pecah nak minta alam tadi, jangan pula dia kata. Ya, tak kuat ngawasinya, pejam ke tunduk ke megai kita. Pejam ke? Jangan pula dia awasi. Kadang makin dia awasi, makin enyek-enyek. Bahasa Palembang kan tak? Makin minta alam dia. Ini sifat manusia. Ya. Jadi kita juga macam itu. Jangan ada sifat seperti itu. Jadi kalau kita tahu ya, sampaikan. Terutama diri kita dulu, sudah tu keluarga. Nah, nak nyampaikan di tengah umum itu, ya cara-caranya pelajari. Kalau kita bukan ustaz, bukan kiai, besik-besikan baik. Kakek kata orang bertakuan, tak? Nak jadi kiai pula tak kawan. Kita tak kuat duduknya berbala kat di langgar. Itu ya. Jadi simpanlah ya, pacak makan, pacak nyimpan. Jadi yang dikatakan tadi, sampaikanlah yang menjadi kewajiban kita. Kawan kita misalnya akrabnya, ya, boleh kita pikirkan tidak marah dia kalau kita sampaikan. Karena akrabnya, kawan-kawannya semakan seminum tidak. Jadi sampaikan, aku ni cinta sama kau. Aku senang, sayang sama kau. Berhentilah gawi kau. Niat. Berhentilah. Kalau ada bini, ada anak, berhentilah. Cuma yakini dulu dia tu memang kawan kita nian kan. Kio-kio kita ngomong itu, dia tidak marah. Atau ajak ngopi dulu dia tidak. Apa angkingan situ dia ajak tidak. Apa kahar situ dia ajak dulu. Kenyang dia, apa besok tidak. Mantap juga ucapnya itu. Kepala kita bertemu tidak. Aku ni nganggap kau tu dulu, bukan orang lain. Berhentilah kahwin. Kalau ada anak tu bini, tobatlah kau. Menurut aku kakek. Nah, rangkul. Jangan kau nak mana awal tua. Nah, lanjakkan kita. Itu akhlak, ya, hati-hati ya. Bab kata-kata sifat Nabi dan Rasul begitu, punya akhlak. Terutama Nabi kita Muhammad. Kalau nenggol halus nenggol, cara nenggol tu halus. Sehingga wong yang ditegur tidak terasa. Masya Allah. Miliki ilmu itu ya. Wong yang ditegur, kita tegur itu tidak ada ngerasa dia. Masya Allah. Nah, itu kita miliki. Ada satu kisah anyelik wong wuduk, salah. Itu wuduk. Jadi berdua. Mang kakek mang, makat sedik ke kami mang, wuduk kami ni. Sikok tadi yang berwuduk nugut mamang itu, sikoknya tadi berwuduk yang benar. Awasnya oleh mamang. Nah, kau ni salah wuduk kau ni. Nah, ini benar. Nama mamang tadi itulah. Aku ni nugut mamang tadi lah. Nah, jadi akhirnya sadar mamang itu. Itu cara negor. Tidak ya. Jadi ada ceritanya begitu. Ada ceritanya, ada kisahnya ya. Jadi nyampaikan hal yang baik terutama di situasi kita sekarang ini ya sedikit agak berat. Kalau kamu sama kamu. Tapi kalau namanya pangkatnya dikenal wong dia muallim, dikenal wong dia
ngenjuk nasihat, ya. Senang tak senang wong dengar, dia wajib nyampaikan. Nak dikata wong keras lah, apa laju lah, nak kata wong macam mana laju. Tapi kamu sama kamu jaga tadi, jaga akhlak. Ya. Sebab ada kalau bagian-bagian. Jadi kalau kita dengar sebaliknya, dengar kiai itu cara nyampaikannya Masya Allah. Ya. Nah kita kenung kan? Berarti dia takut kalau hal itu tidak disampaikan. Tahu tidak disampaikan itu dilaknat oleh Allah. Tadi kita baca. Nah, jadi kalau dia agak keras, agak kuat, agak nyampaikannya itu macam mana, kita terima kasih. Kalau dia nyampaikan. Nah, terserah yang bersangkutan nak tersinggung nak apa terserah. Karena pangkat dia mungkin ustaz, pangkat dia mungkin kiai. Wajar dia nyampaikan yang benar, ya. Qulil haq, katakanlah yang benar. Nah, kamu sama kamu diharapkan cari selah. Kita nak jaga ukhuwah Islamiyah kita, jangan sampai kita kaget dak setengah orang. Jangan sampai kita keles. Nah, carilah kira-kira agak lembut, agak halus, cara memberikan masukan, ya. Jadi tetap manusia tu nak disalahkan, ya. Nak diangkat, nak dipuji itu sifat-sifat manusia. Nak dialam, nak dipuji. Kadang wong tidak minta, wong tidak ngalam, dia minta alam. Nah, itulah sifat manusia. Tambah lagi wong alam, nah tambah lagi terbenam dia. Kita lanjutkan. Wa qala radhiyallahu an wa yajibu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalamu al-fatanatu wa didduhal baladatu. Nomor urut 4, wajib pada hak para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam itu sifat fatanah. Artinya cerdik, pandai, pintar, luar biasa. Ya, sedangkan lawannya ialah baladah, artinya bodoh, buyan. Mustahil nabi dan rasul buyan. Jadi Allah memilih pilihan Allah, nabi dan rasul. Jadi cerdas itu, ya, artinya itu ditakdirkan Allah, ditentukan Allah, dipilih oleh Allah. Ngadapi umat, bertingkah macam-macam tingkah umat, mana cara nyampaikan. Itu kecerdasan, keberanian Nabi dan Rasul. Tadi kita dengar sampai dibunuh, udah senang ya, sampai dibekot, sampai diusir, sampai di mana-mana. Bukti Nabi kita hijrah. Daripada takut Allah pindah. Gangguan wong kafir. Itu akibat tidak senang tadi. Ya, anggapan mereka itu macam-macam sehingga tidak senang apa ini sampai ke Nabi. Maka Nabi itu dituntuti. Artinya bukan dituntuti nak ngambil barokahnya, tapi dituntuti, ya, mencari kesalahan, mencari apa supaya makmano akalnya. Jadi pada saat itu Nabi itu nak dibunuh dalam kisah. Maka diperintahkan Allah hijrah. Itulah jadi cerita hijrah itu ada awalnya, ada pangkal. Kita ngambil hikmahnya banyak dan besar hikmah hijrah. Ya. Masya Allah. Nah, kita juga begitu. Maka tahun Islam ini disebut tahun Hijriyah atau hijrah. Ya. Jadi ngetopnya tahun Hijriyah, tahun hijrah. Kalau Nabi diperintah dari Mekah ke Madinah hijrah, kita pun diperintah dari maksiat ke taat. Dari malas ke rajin. Dari tak baca supaya baca.
Dari tak bergaul supaya bergaul. Dari tak pernah masuk langgar masuk masjid, coba-coba pasuki langgar masjid. Tak pernah hadir majlis, coba-coba datang. Itu hijrah kita. Ketemu kawan yang tak beres, pindah. Cari kawan yang beres. Kaget takut terbawa. Hati-hati pergaulan. Terutama zaman sekarang ini. Hati-hati. Tak kuat-kuat, tak istiqomah, kita terbawa arus. Maka kuat-kuat istiqomah kita. Kita lanjutkan. Tugas kewajiban para Rasul alaihi wasallam itu menyampaikan hukum Allah kepada kaum kafir yang buruk akhlaknya, penuh dengan kezaliman dan kejahatan dalam segala hal atau dalam segi kehidupan manusia. Melaksanakan tugas seperti itu bukan tugas yang ringan, sangat berat. Sebab para Rasul alaihi wasallam itu hanya dewek-dewek menghadapi kaumnya yang begitu banyak dan murka, kecuali Nabi Musa alaihissalam yang ditemani oleh Nabi Harun alaihissalam. 2 atau B, Rasul alaihi wasallam itu harus berani menyatakan kesalahan kaumnya, baik mengenai akidah, kepercayaan maupun tata cara hidup, keperibadatan, peribadatan dan kemasyarakatan umumnya, dan mengajak mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian sudah tentu kaum kafir merasa tersinggung, yang akibatnya kebanyakan mereka menentang dan memusuhi para Rasul alaihi wasallam itu, sebagaimana yang diterangkan dalam sejarah Islam dan sejarah para nabi, para rasul. Itu tadi kan, tidak senang-senang. Jadi tobeat orang kafir itu sepanjang sejarah dunia, tobeat itu tidak hilang, turun menurun. Kadang uji kita baik, uji kita anggap orang tak baik. Uji kita bagus, anggap orang jahat. Macam-macam. Jadi macam-macam pendapat yang mendengar. Jadi kita harus hati-hati, ya. Kemudian C, justru karena itulah kalau para Rasul alaihi wasallam itu tidak mampu memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya dan tidak mampu menjawab segala serangan dan tantangan mereka, sudah tentu para Rasul alaihi wasallam itu tidak akan mendapatkan pengikut yang banyak. Akan tetapi oleh kerana para Rasul alaihi wasallam itu wong yang cerdik, yang memang dipilih, memang diajar, memang dididik oleh Allah SWT, ya, sehingga dia sanggup dan pandai menghadapi segala tingkah laku makhluk. Tidak kalah dalam memberikan hujah atau alasan-alasan. Banyak kaum kafir yang takluk, yang takut jadi kita ni, dan menjadi pengikut melok para nabi, para Rasulullah SAW, atau melok mengikuti sahabat yang setia. Oleh kerana itu pula sangat dianjurkan bagi kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, terutama para mubaligh, para kiai, para ustaz, para muallim, para habaib, harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang cukup memadai. Arif
dan bijaksana untuk menghadapi masyarakat umum yang didakwahinya, artinya yang disampaikannya. Sebab segala pembicaraan atau segala yang disampaikan harus dengan mengimbangi kecerdasan mereka. Kalau tidak demikian, mubaligh itu tidak akan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Dan para kiai, para mubaligh, para orang-orang yang memberikan nasihat fatwa, dia terutama harus sadar diri, jangan tersimpang urusan-urusan dunia. Sebab dia dinilai oleh wong banyak. Jadi alim ulama jangan condong ke dunia. Istiqomah. Ya, kalau memang nak ke dunia, tinggalkan ilmu. Tak usah jadi kiai lagi. Ini serius. Apalagi urusan-urusan yang tidak benar kita pasuki. Ditegur mak mana, tidak ditegur mak mana. Kita ada di situ. Makanya ngapa nak masuk situ? Benar apa tidak? Jadi istiqomah kiai-kiai dulu, Masya Allah. Kalau soal penghidupan, ya namanya usaha. Ada kiai jualan, ada kiai nukang, itu kebutuhan. Ada kiai muat keterampilan, tukang baca mat kausi, mat gobok, mat apa. Ada petani bersawah, malam dia ngajar. Itu kebutuhan. Bukan gila dunia itu, bukan. Dia ngajar ikhlas, mau nganjuk payo dah sudah. Dikit terima, banyak terima. Itu keyakinan dulu ditumbuhkan. Baru besok istiqomah. Ya, kalau mandang dikit, mandang banyak, mandang rami, mandang sepi, itu akibat tidak istiqomah. Ya. Fatwa guru ana dulu, kalau kau dihajati, wong rami, wong sepi tak usah dibahas. Kalau sako, zaman dulu ada sako, langgar itu kan ada sako, ada tiang. Kalau tiang itu baca ngomong, aku ceramah sama tiang itu baik. Dia tak kata wong. Saking istiqomahnya cara dia nyampe. Jadi tak usah pandang dikit, sepi langgar itu, sungkan aku ngajar. Itu cobaan, tak lolos dia. Tak lolos. Itu teorinya, ya. Teori dan akhlak para kiai. Jangan pandang wong senang ya payo, tak senang ya sudah. Yang penting disampaikan. Selagi pengurus sesepuh tidak nyuruh berhenti. Kalau pengurus sesepuh kita istirahat, sudah istirahat. Ini serius masalahnya. Sebab majelis taklim ini selagi ada, rahmat itu turun, rahmat Allah itu turun. Kalau rahmat turun, ya selamat kamu di sekitar langgar masjid ini selamat. Jauh dari bala api musibah, yakinlah. Dan majelis taklim ini ya mengantisipasi kalau di situ ada maksiat. Dia nutupi. Sekarang apa maksiat sekarang? Narkoba, ngato-ngato. Sediklah kebakaran ke mana-mana. Sedikit. Ya kena. Dengan adanya majelis, kalau mereka sadar berhidayah, mudah-mudahan kita selamat. Ini serius.
Memang pahit sekarang ini. Banyak maksiat dari bersyukur ada majelis, bersyukur kita hadir majelis. Ini serius anak sampai. Jadi di zaman kita, mak mana kayak kita rak ganti zaman anak cucu kita kan. Tak tahu lah mak mana ceritanya. Demikian ya pelajaran kita malam ini. Kakek kita lanjutkan. Wad dalil ala zalik wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha namat insyaallah ta'ala minal aminin. Nasallallahu alazim wa syaitan hamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.